بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ گزری ہوئی پاک ہستیوں کا ذکر باعث ثواب ہے اور گناہ گاروں کو عذاب سے رہائی دلاتا ہے۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ اچھا اور نیک ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد تمام مہمان روٹی کھا کر جائیں، یہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی اعلان بند ہونا چاہیے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر وہ مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ کوڑے کو 5 سال ہو جائیں یا 50 سال، وہ کوڑا ہی رہتا ہے۔ سجدہ شکر کریں کہ آپ کا پروردگار آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کو تہجد کے سجدوں میں مانگنے پر بھی کوڑا نہیں دیا۔ وہ اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ لوگوں کے لیے آپ تب تک اچھے ہو جب تک آپ ان کی امیدوں کو پورا کرو، اور تمہارے لیے سبھی لوگ اچھے ہیں جب تک آپ ان سے امید کوئی نہ رکھو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: عورتوں کی عزت صرف کریم شخص ہی کر سکتا ہے، اور ان کی اہانت و توہین صرف کمینہ و بدبخت ہی کرتا ہے۔ رحمت کیا کرتی ہے، نتیجے سے بچاتی ہے، ورنہ غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، کوئی بندہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ غلطی ہر کوئی نکالتا ہے، لیکن غلطی کی اصلاح ہر کوئی نہیں کرتا۔ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم روپے سے خرید نہیں سکتے، جنہیں دعائیں بھی ہمارے پاس نہیں لا سکتی۔ بعض دفعہ وہ چیزیں ہی ہماری پوری دنیا ہوتی ہیں۔ دل کی دنیا، تو کیا زمین پر انسان دل کی دنیا کے بغیر رہ سکتا ہے؟ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کے دل کبھی پرسکون نہیں ہوتے۔ اللہ سب کی حقیقتیں جلد دکھا ہی دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ کچھ رشتوں کو بچانے کے لیے اکثر ہمیں خلاف معمول سر جھکانا پڑتا ہے، جو ہماری آخری غلطی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دور جدید میں لوگ جھکے ہوئے سر کو کاٹ کر ہی دم لیتے ہیں۔ جینے کا یہی انداز رکھو، جو تمہیں نہ سمجھے اسے نظر انداز ہی رکھو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ دو، خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو۔
तारीफ ना कर सको तो गीबत भी ना करो। जब हम लोगों के आदी होने लगते हैं या हो जाते हैं तो वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। मैंने मर्द को बीवी बच्चों की रोटी की खातिर दूसरों से खामोशी के साथ गालियां सुनते भी देखा है। अपना दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और खुदा जाने। जिसने कभी आपकी तबाही की कोशिश भी की हो उस पर कभी भरोसा मत कीजिए। याद रहे, सांप जिल तभी उतारता है जब वो उससे बड़ा सांप बनता है। लम्हे यादें बन जाते हैं और लोग सबक बन जाते हैं। यही ज़िंदगी है। मुस्कुराहट खूबसूरती की अलामत है और खूबसूरती ज़िंदगी की अलामत है। ज़िंदगी ने कभी ये शर्त नहीं रखी कि मैं फ़लाँ शख्स के बगैर अच्छी नहीं गुजरूंगी। ज़िंदगी गुजर ही जाती है। माँ बाप दुनिया की ठोकर को बर्दाश्त कर सकते हैं, सवाए औलाद के हाथों लगी ठोकर के। हज़ार बातें अब खुद से कर लेते हैं, सबसे खिलकर बोलना छोड़ दिया हमने। मोहब्बत और कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी नफ़रत और गुस्से को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों जीती बाजी पलट सकते हैं। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचाकर जन्नत तक ले जाए। सबके सामने अपने दुख बयान न करो। लोग आपके साथ रोकर सुनेंगे और फिर दूसरों को हंस कर सुनाएंगे। बदलते लोग, बदलते ताल्लुक़ और बदलते मौसम भले ही दिखाई न दें, लेकिन महसूस ज़रूर होते हैं। वही लोग अनमोल होते हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और भरोसा देते हैं। ऐसे लोग कीमत से नहीं, किस्मत से मिलते हैं। जिन लोगों की मोहब्बत पे हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, अक्सर वही लोग हमें जलीलो ख्वार करते हैं। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक़्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज़ की लालच ना हो। ना कदरी करने वालों को अपना साया तक मुयसर ना होने दीजिए, फिर चाहे वो रोएं, चीखें या चिल्लाएं। किसी से मत उम्मीद रख मगर अपने अल्लाह से, और किसी से मत डर मगर अपने गुनाह से। इंसान का ज़वाल उस वक़्त शुरू होता है जब वो ये समझने लगता है कि मेरी वजह से दूसरों को रिज़्क मिल रहा है। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फजूल ख्याल के अलावा कुछ नहीं। ऐसा वो साबन है जो आज के ज़माने में हर किसी के दाग साफ कर लेता है। जिनके पास ज़्यादा है उनके ऐब ज़माने वालों को स्टाइल लगते हैं। दूसरों को मुतासर करने की ख्वाहिश ज़हनी कैद की बदतरीन शक्लों में से एक है। सोचने और सवाल करने की आदत डालें, वरना सारी ज़िंदगी बेशक करते रहेंगे। मुझे अपने माजी का दुख बिल्कुल नहीं, बस दुख उस बात का है कि बहुत से कीमती जज्बात फजूल लोगों पर ज़ाया किए। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। खुश नसीब औरतें, और कुछ औरतें इतनी खुश नसीब होती हैं कि उनके पसंदीदा मर्द उनको पाने के लिए दुनिया से लड़ते हैं और अल्लाह के आगे रोते भी हैं। आप ताकत और बंदूक के ज़ोर पर इमारतों पर कब्ज़ा तो कर सकते हैं, मगर लोगों के जहनों पर नहीं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा।